саволро кӯтоҳ мефаҳмонам. ҳар нафаре ки бо роҳи дурӯғ пул ба даст мебарад, масалан гов фурӯшо гов мефурӯшад, мегӯяд ки фалон литр шир метиҳад, аммо фалон намедиҳад. Мошинфурӯш мегӯяд ки мошин назадагӣ аст, аммо чи мошин задагӣ аст ё дигар. Либосфурӯш аз Хитой мебиёрад, аммо коғазчаҳоша дигар мезанад, масалан фирми Adidas нест ё фалон фалон, ҳамонро дар ҳамон вай мезанад, мегӯяд гӯё фалон ширкат аст ё маҳсулоти фалон давлат аст. ҳама нафарое ки дурӯғро истифода мебаранд, пули онҳо ҳалол аст ё ҳаром? аз ин маълум мешавад ки мавзӯи имрӯзаи мо атрофи қасам аст. хӯрдани қасам. қасам хӯрдан дар кадом ҳолат зарур аст, зарур нест ва бисёр ба ҷавонони мо одат шудааст. дуруди худо бар шумо ва бар тамошобинони азизе ки вақти худро дареғ намедорану моро тамошо доранд. Ва дар ин муддати кӯтоҳ мо кӯшиш мекунем ба хотири, яъне ба ивази вақте ки сарфа мекунанд, чизешон бидиҳем ки то дар зиндагиашон онҳоро ислоҳ кунад. хуш омадед ба барнома. саломат бошед. рӯбарӯи мо узви шӯрои уламои Тоҷикистон нишастанд ва бисёр чиҳҳоро аз сар гузаронданд. чун дар таҷриба рӯзаш тақрибан хато накунем ҳар рӯз чанд нафари назди шумо меояд барои маслиҳат, ҳамин худи шӯрои уламо 10 нафар 15 нафар 10 то 15 нафар ҳар рӯз барои маслиҳат меояд. ҳазрат, бисёр хуб, ҳоло инҷо бармегардем. байни ҷавонон бисёр як одати безеб шудааст ки беҳудаву баҳуда қасам мехӯранд. марамат. ба номи худованде ки беандоза меҳрубон ва ниҳоят бораҳм аст оғоз мекунам. албатта шумо дуруст гуфтед, қасам хӯрдан монанди хӯрок хӯрдан ё нӯшидан одати мардум шудааст. албатта ин ҷои таассуф аст. оламо мегӯянд ки инсон ба ду ғизо ниёз дорад, яке ғизои маънавӣ ва дигаре ғизои моддӣ. моддӣ он чизе ки инсон мехӯрад ё менӯшад, дигаре мешунаваду. бале, ғизои маънавӣ бошад он чизе ки инсон роҳи худро пок мегардонад, рафтори худро покиза мекунад, ин бо хондану тарбия ёфтан. албатта ман фикр мекунам ки қасам хӯрдан чанд омил дорад. яке омил ин ки табиӣ аст, баъзе одам хоҳ нохоҳ қасам мехӯрад, ё ин ки муҳит ё ки худи оила. аммо аз нигоҳи шаръӣ бошад, агар қасам хӯрдан ба ҳар чизи ночиз, ба ҳар чизи ҳақир, ин гуноҳ аст, чунки азамати худовандро, бузургии худовандро дар зеҳни дигар коста мегардонад. ва дар ҷомеа ҳам бошам, агар дар маҳалла ҳам бошад, афроде ки бисёр беҳудаву баҳуда қасам мехӯранд, дар назди мардум эътиборе надоранд. ҳатто вақте ки онҳо сухан гуфтанро сар мекунанд, мебинед ки баъзе одамҳо лабханд мезананд ё масхара мекунанд ки суханҳое ки ҳамин гуфта истодааст, ягон он чизе ки он мегӯяд воқеият чунин нест. аз нигоҳи шаръӣ бошад, агар шариат барои қасам хӯрдани бар дурӯғ кафорат муайян кардааст. вақте ки инсон қасами бар дурӯғ мехӯрад ё қасам мехӯрад, қасами худро мешиканад, дар он сурат барои кафорат лозим мешавад ки бояд кафорати ӯро бипардозад ё ин ки анҷом бидиҳад. масалан озу ман қасам хӯрдам, аммо дар қасамам наистодам, қасамамро шикастам. дар ин сурат чӣ кор бояд кунам? дар ин сурат вақте ки инсон ба номи худо қасам мехӯрад, чӣ хеле шумо ҳам қайд кардин, дуруст, бо номи худо қасам мехӯрад ва қасами худро мешиканад, дар ин сурат барои кафорат лозим мешавад. кафорат яъне албатта якум озод кардани ғуломон аст, ки дар шароити феълӣ ин чиз вуҷуд надорад. албатта баъзеҳо фикрҳои дур мекунанд, аммо ногуфта намонад ки ба сабаби омадани ислом ғуломдорӣ аз байн рафт. чунки ба ҳар як коре ки мешуд, пайғамбар алайҳиссалоту вассалом амр мекарданд ки бояд ғулом озод кард, то ин ки ҳамин чизи шанӣ аз ҷомеаи башарӣ бардошта шавад. дар сурати ин шароити феълӣ ки чиз вуҷуд надорад, ва таом додани 10 нафар аст. 10 нафар бенаворо, яъне 10 нафар мискин камбағалро бояд 2 вақт саҳару бегоҳ хӯрок бидиҳад, ё қимати ҳамон хӯрокро бидиҳад ки худи онҳо бихӯрад. яки якбора дар як нафар додани ҳамон қимат аз нигоҳи шаръӣ ҷоиз нест. 10 нафарро метиҳад ё як нафарро 10 рӯз, ҳар рӯз ба миқдори саҳару бега қимати он хӯрокро медиҳад, то ин ки он
یعنی از قانع شود در یا اینکه لباس میتیا لباسشون میکنه 10 نفرم اگر قدرت این رو هم نداشته باشد اگر 3 روز پای در هم باید روزه بگیره تا اینکه از این کفارت این جزای دنیوی یعنی جزای دنیوی اوست اکن اخروی با چی با اون معامله میشود اینو خداوند میدونه و دیگر اینکه قسم خوردن برکت عمر انسان رو میبرد یعنی عمرش کوتاه میشود برکت عمر انسان رو میبرد انسان از عمر خود برکت نمیبرد دویم میبینید در سرگردانی و در سرسانی و در گرفتاری هر گونه و این چیز سبب کمی رزق روزی او میشود چون که انسان ها دیگر بر او باور ندارند میگن این یک انسانی است که قسم میزند اما به یگان قسم خود وفا نمیکند و اون چیزی که بین مردم یعنی مشهور و معروف است از نگاه فقهی اگر ما نظر اندازیم در کتاب‌های فقهی کتاب ایمان کتابی که دایر به سوگند است در اونجا قسم فقط به نام خداوند است یعنی قسم به الله است بالله تعالی است و به اسمی از اسمای الله تعالی و عموما از نگاه مذهبی نگاه کنیم اگر در مسائل قسم و این چنین مسائل طلاق اینا عرف مردم اعتبار دارن عادت مردم اعتبار دارن یعنی با چیزی که شما گفتید با قرآن قسم خوردن این چیز در بین مردم ما رایج است یعنی در عادت مردم ما این چیز رایج است اما از نگاه شرعی باشد اگر فقط قسم به نام خدا است با الله است و بالله است و تعالی است وقتی این قسم رو میخورد و میشکند در برابر اینها کفارت رو باید که پرداخت کنه میخواستیم بفهمیم که کیها قسم خورده میتوانند یا که در کدام حالت قسم خوردن ممکن است یا عموما قسم خوردن ممکن است یا ممکن نیست قسم خوردن البته از نگاه شرعی به عذر ممنوع است چون که قسم وقتی که به ذات مقدس به ذات اقدس الهی قسم خورده میشود از نگاه شرعی قسم در محکمه میشود وقتی دعوا میشود یک طرف شاهد دارد یک طرف دیگر منکر است یا که دعوا میکنه او طرف دیگر مقابل ندارد یگان چیز در این صورت حق دارد که همون قاضی یا که سودیه اونها را قسم بدهد به نام خدا که چون واقعیت دارد همین یا اینکه ندارد نباشد دیگر قسم خوردن در دیگر حالت ها البته از دیگه شرعی درست نیست نگاه کنید فهمش من چنین است که وقتی قسم میخوریم یعنی من چی میگویم به نفری که هست من میگویم ای مردک ای فلانی من خدا رو شاهد میگیرم و خدا رو پهلو میگذارم که به همین خدا قول وعده میدم که من کاری تو رو بود میکنم یا هر طوری که هست چنین است یا من چیز رو گذاشتم به نام خدا یعنی قسم میخورید نه قسم رو در نظر قسم میخورید ها یعنی خدا رو کفیل گرفتن است خدا رو پهلو گرفتن است چنین از معنای قسم یا که چه میتونید که فهمونید که چگونه است قسم خوردن یعنی من به نام خدا قسم میخورم که به همین مضمون یعنی به نام خدا قسم میخورم که من کاری شما رو بود میکنم وقتی که بود کردن نمیتوانید در این صورت البته برای شما کفاره لازم میشه یعنی معنایش رو گفتم اون چیزی که من گفتم مثلا قسم همین چنین درست است اون چیزی که ما گفتیم من در پهلوان خدا را قرار میدهم البته این از دیگه اعتقادی این ممنوع است نه یعنی چنین نیست اگر نه با شما وای نفهم یا ما فهمونده نتونستم با معنایی که وقتی من قسم خوردم خدا رو شاهد آوردم یعنی به این معنی که من به همین خدا قسم میخورم به همین خدا قسم میخورم میشود برای که گفتم که قسم اینو تلفظی هست اون چیزی که تلفظ از دهن زبان انسان میبرد به همین معنی انسان قسم میخورد اون گونه که مبلغش چند یک نفر رو باید دو وقت خوراک دید تقریبا حساب شده است که چند مقدار است وابسته به همون خوراک میانه که تناول میکنند مثلا خوراک در طربخانه رو در نظر داریم آشخانه مثلا عادی چیزی عادی متوسطه چیزی عادی خورن اگر تقریبا به امروزه وای 30 سومانی اگر حساب کنیم دو بار 6 سومان 20 سومان 20 سومان انا 25 سومان عادی بله عادی 50 سومان 50 سومان باشد 10 کس هر روز 500 سومانی میدهد در روز 5 نه 10 کس 500 سومان میدهد 10 کس 500 سومانی میدهد یک کس هر روز 50 سومانی 25 سومانی برای با گفت شما باشد نباشد 20 سومانی اگر 20 برای خوراک سحر و 20 برای خوراک بیگه شرا دیگه 400 سومانی میشه 400 سومانی بسیار خوب فهمم این یک چیزی هست که تو اینکه همون آدم از همون خوردن قسم های بیهوده برحذر شود تو اینکه قسمی بر دروغ نخورد قسم نخورد اگر رفت و به شما امکان میدادیم
тасаввур кунед ки дар рӯ ба рӯи шумо одами наздики шумо аст, фарзанди шумо аст ё умуман касе набошад. ба рӯ чӣ мегуфтед то ки таъсир медонед ки қасам мехӯрад, қасам бисёр мехӯрад, ба рӯ чӣ мегуфтед масалан? ва аз нигоҳи динӣ ҳам бошад, ин чӣ хеле мардуми хумон мегӯянд, ин убол аст. яъне ин убол дорад, ин ҷазо дорад, ҳам ҷазои чӣ хеле гуфтем дунявӣ, ҳам ҷазои ухравӣ дорад. яъне инсонро аз кӯдакро аз хурдсолӣ бояд тарбият кард то ин ки ба ин корҳо хӯрдани қасам одат накунад. ин вобаста аз худи оила аст, чунки хусусан модарон ба манзилаи кадбонуанд, яъне фарзандон ба монанди хамиранд. кадбонуи худ аз хамир чанд намуд хӯрок тайёр мекунад. фарзандон бисёртар бештар бо модаронанд, чунки падарон пушти кору бор ҳастанд ва одатан дар мардуми мо, одати мардуми мо бисёр модар ҳамроҳи фарзандон аст. ва фарзанд аз нигоҳи ахлоқӣ ҳам нигоҳ кунем, агар ҳарчанд хурдсолам бошад, агар ақли мағзи сари ӯ қобили қабули ҳама чизро дорад, яъне хусусан ба аҳволи хонавода бисёр назар мекунад. мо ӯро ҳарчанд агар нодида ҳам бигирем, аммо ӯ ҳамаи он чизҳоро дар зеҳни худ монанди дастгоҳи аккосӣ сабт карда мегирад. вақте падар қасамхӯрак бошад ё модар қасамхӯрак бошад, вақте вай камтар рушд кард, ба камол расид, аллакай он чизо бар зеҳнаш мехӯраду ин корро дар зиндагии худ фаъол мекунад. барои ҳамин аз хурдсолӣ бояд иро тарбия кард, таъкид кард то ин ки аз ин корҳо дур шаванд. чунки яке аз фарзҳое ки пеш аз балоғат аст барои кӯдак ин фикр кардан аст. бояд фарзандро дар фикраш ҷо кард ки мо яъне фарзанди мусалмон ҳастем, барои мо ҳамин корҳо мамнӯъ аст, ҳамин корҳо иҷозат аст. аз хурдсолӣ дар зеҳни ӯ ҷо кунем то ин ки дар оянда як инсони солиму комил ба дунё ба ҷомеа хизматгор бошад. به همه نور جلو به همه دست سخا به درود و به دعا رمضان آمده است رمضان آمده است. саволро кӯтоҳ мефаҳмонам. ҳар нафаре ки бо роҳи дурӯғ пул ба даст мебарад, масалан говфурӯшо гов мефурӯшад, мегӯяд ки фалон литр шир метиҳад, аммо фалон намедиҳад. мошинфурӯш мегӯяд ки мошин назадагӣ аст, аммо чӣ мошин задагӣ аст ё дигар. либосфурӯш аз Хитой мебиёрад, аммо коғазчаҳоша дигар мезанад, масалан фирми Adidas нест ё фалон фалон, ҳамонро дар ҳамон вай мезанад, мегӯяд ки гӯё фалон ширкат аст ё маҳсулоти фалон давлат аст. ҳама нафарое ки дурӯғро истифода мебаранд, пули онҳо ҳалол аст ё ҳаром? ҳақиқатан барои ҳар як савол ҷавоб додан бояд ки далел аз Қуръон, аз ҳадис, аз мазҳаб дошта бошед. барои ин саволи шуморо ҷавоб додан ман як пеш аз ҳама далелаш мегӯям, баъд ба ҷавоб мегузарем. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар Мадинаи Мунаввара аслан вай кас бозор кам мерафтанд. аммо як рӯз аз бозори Мадина гузар мекарданд, нигоҳ карданд ки дар ҳамон Мадинаи Мунаввара одамҳо тӯда гандум мефурӯшанд. ба назди як тӯдаи гандум гузаштанд ки шояд ки худованд ба вай кас Ҷаброил ваҳй овард ки ҳамин корро кун, рафта ангишташона то ки ба ҳамин саволи додагӣ шумо ҷавоб шавад. рафта ангушти муборака дар дохили ҳамон таом дар ҳамон тӯдаи гандум заданд ки берун гандум хушк, аммо тагаш намнӯ, дохилаш намнӯ. гуфтанд ки айна соҳиби ҳазиҳи таом, ҳамин гандума мефурӯхтагӣ, ҳамин таом мешардагӣ, гандум мефурӯхтагӣ соҳибаш кани як ҷавон омад. гуфтанд ки соҳиби ҳамин гандум ҳастӣ? бале. гуфтанд ки чаро дохилаш тар, берунаш хуш? гуфт ки ё расулаллоҳ, борон борид. пайғамбари худо гуфтанд ки ҳамон тарриша берун нигоҳ кун ки одамҳо бинанд ки ин гандуми тар ҳаст. гуфта як ҳадиси мубораки гуфтанд ман ғашшана фалайса минна. ҳамин ҳадис саҳиҳ ривоят кунанда ҳазрати имом ҳазрати абу ҳурайра разияллоҳу анҳу ва дар китобҳо дар сиҳоҳи ситта дар баъзи ҳаминҳо ривоят шудааст. акнун маънои ҳадис чи аст? шарҳи ҳадис чи аст? пайғамбар гуфтанд ки дар кадом коре ки бо хусусан сабаби гуфтани ҳамин ҳадиси пайғамбар анамун тиҷорат буд, савдо буд, савдои ба фурӯшмонда буд ки савдора бояд ки инсон дар шарҳи ҳамин ҳадис уламо мегӯянд ки кадом чизе ки бошад, чунки ҳадис ҳаст, ривояткунандаи ҳадис аст, бо шориҳони ҳадис ҳастанд, ҳадис шарҳмедодагиҳо ҳастанд ки мегуфтанд кадом касе ки дар кори тиҷорат ҳамон айби чизи мефурӯхад, айби колаша, айби ҳамон мефурӯхтаги чизаша, хоҳе ки вай таом ҳаст,
که دیگر چیزی استفاده که لباس هست سواری گفتید که حاضر همون سوار میشدگی گاوش از اسبش از شیر میخوردی گاوش شترش هوای اگر هم عیب بشه پوشد اگر هوای عیب بشه نگفته فروشد اگر یا که عیب نداره گفته فروشد اگر پولش حرام دلیل از کجا وقتی که گناه دو خیلی میشه گناهی صغیره میشه گناهی کبیره میشه کتمان کردن عیب مال این گناهی کبیره است ما از کجا میدونیم گناهی کبیره است ما با کتاب الکبائر امام ذهبی نگاه میکنیم امام ذهبی یک از علما هم محدث هم مؤرخ هم مفقه این که کتابی دارن با نام چی گناههای کبیره که 100 گناه کبیره این که در همون کتابشون جمع کردن وقتی که ما نگاه میکنیم یکی همون عیب مال پنهان کرده فروختن این گناه کبیره است کدام مبلغی که به صادر کردن گناه کبیره اگر پیدا شود حرام است خب اکنون اگر نفهمیده کرده باشد و گناه کبیره نمیشد و سهوا است پروردگار میبخشد اما در اینجا با یک چیز از این هم وزمین‌تر است اگر خدا نخواهد قسم خورده عیب مالش پنهان کرده قسم خورده در همین مال ما عیب نیست در اینجا دو گناه کبیره یکمش همین که پنهان کردن مالش دومش در اینجا یمین الغموس میگن یمین الغموس چی گفتن دیگه قسم یک چند میشود اما از همه وزمین‌ترش ان همین قسمی که دیدو دونسته عیب مالتون پنهان میکنید این یمین الغموس میگن یمین الغموس چی معنی دارد همون یمین قسمی که صاحبش در آتش دوزخ یعنی در آتش دوزخ میاندازد و مانند دیگه مثلا حضرت غواص گفته در آمده آب بازو در آب بازی میکنن خداشون پنهان میکنن یا که اگر خدا رحم کنه اگر یگون چیز در دریا افتاد اگر غواص ها اون به افته میبرن در تگ آب میگردن و همون مرده رو میبرن اکنون غموس همین قسمی که صاحبشه به مانند همون غواصی که در داخل آب پنهان میکند صاحبشه نعوذ بالله پروردگار پناه دهد در همون آتش دوزخ آوازنگ میداند در آتش دوزخ غوطه میزناند از برای خاطر همینم کدام مبلغی که به صادر کردن گناه کبیره به دست میبیاد نگاه کنید حضرت مال من عیب ندارد فقط من برای فریب مالم رو میگذرونم مثلا از جمله چگونه که گفتیم لباس میبرم از اون چینی است من مینویسم این لباس ایتالیا است یا ترکیه یا که فلان هم تو لباس خالی میارم اما اتیکت کشه یعنی که مهرش ساخته میزنم با راه دروغ پولی که به دست میبرن دروغ حساب میشود که خیر با راه دروغ پولی به دست میبرن این چی اینم حلال است یا حرام همین حاضر جوابی که گفتم با واسطه دروغ اگر عیب نداشته باشه با واسطه دروغ چیزی که باید که مؤمن در تجارتش واضح باشد عیب ندارد اما اتیکتش دیگه میکنند این فریب میشه پیغمبر خودش میگن بنده مؤمن باید که تجارتش واضح روشن باشد لیکن در اینجا باید یک چیز دیگر هم هست این نگفتم همین کلمه خداع وقتی ما چطوری گفتیم در حدیث پیغمبر چی اومد کلمه خداع اومد حرام ناومد یا که مخصوص همون گندم ناومد خداع گفتم من خداعنا وقتی که ما با کلمه خداع نگاه میکنیم و فریب برای فریب شما گفتید که برای فریب همون فریب میداره دروغ گفتن جمیع انواعی که متعلق به همون سودا هست ان همین خداع میگن پیغمبر خدا از زبان مبارکشون شما من خداعنا کسی که فریب میکنه در کاری دار و بر خطایی هست و اما و بر همون علامت یپونی رو میزند همین هم حرام نمیشه در کدام حالت قسم خوردن ممکن است بله چون بردا مشاهده کنیم قسم به مانند پیاله چای شده است به نام الله خدا زنه خیلی زیاد هستند قسم یک چند نمو دارد بعضی قسم ها هست که و عادت شده است فهمیدید و یک قسم لغو میگوید خداوند در قرآن چی میگوید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم یعنی خداوند میگوید در قسم لغو شما که عادت شده برای شما را عصبانی نمیکند مثلا دیدو دونسته هیچی مثلا و از وای اومدگی هست مثلا میگوید از دوشنبه من اومدگی هست در همونجا با قسم میخوره که الله قسم من از دوشنبه اومدم این قسم لغو یعنی عادت شدگی اما قسمی که وای در وای عقد میکند که من فلان کار نمیکنم
یا که فلان کار شدگی نیست و قسم میخورد که فلان کار شد. مثلا از دوشنبه نمود در دوشنبه است، یک قسم خورده میگه من در خوجندم. دیدو دونسته یک چیز شدگی را نشد میگود، چیزی نشدگی را شد میگود. این قسمی که اینه چون میکند کفارت میشه. این باید کفارت قطعی آزاد میشد. قسم سیخل میشد. بعضی قسم هست که و قسم عادت کرده مونده است و به خداوند میبخشد. لا یاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. خداوند گشتن گیرد از این قسم چه قسم است. این قسم چه این قسمی هست که این یک چیزی هست که این زیان ندارد. مثلا وای از دوشنبه اومد قسم میخوره میگه من از دوشنبه اومده که از همین به قسم باید میشد، اما عادت کرده است. عادت نگاه کنید با نام الله دیروز یک کار رفتیم، با نام الله دیروز رفتیم و یک کار با نام در هر چی با نام الله یا خدا عادت در هر چیزش استفاده میبرند. این چیز این در هر چی قسم خوردن نمیشد. مثلا عادت کرده است که وای عادتی کرده که قسم میخوره و زیان نداشته باشد، اما قسم خورد که با زیان یک کس باشد. مثلا قسم سیخل یک قسمی هست که وای همونطور خداوند وعده کرده است، عادت کرده است میبخشد و قسمی لغو بهوده. اما قسمی هست که وای به واسطه چی میشد؟ به واسطه همون وای دادن وای به واسطه میگوید که خداوند قسم برای خاطر از قسم آزاد شدن وای باید شما حق و حقوق شدید، جریمه میتید. قسمی هست که به واسطه جریمه خلاص میشد. قسمی هست که وای عقوباتش آتش دوزخ گفتیم. سه خیل قسم لغو، قسمی که وای به جریمه خلاص میشد. جریمه چی گفته نگاه؟ قسم به اطاع و خداوند میگوید در قرآن عظیم که و کفارات ایمانهم اطعام 10 مساکین. قسم خورد که من فلان کار نمیکنم لیکن کرد. در همین حالت چیکار میکند؟ قسم خوردش کفارتش میتاد، جریمهش میتاد. جریمه چیه؟ 10 مسکین طعام دادن. ببینید که خداوند در همین حالت هم غم مسکین ها رو خورده است که مثلا یک آدم قسم میخورد که من فلان کار رو نمیکنم لیکن فلان کار کردم مون اگه هم خیر خلاص نمیشه باید قسم شکست 10 مسکین طعام میتاد. اگر طعام دادن نتواند اگر چیکار میکنه؟ روزه میگیرد. این احکامش البته با زینه بزینه های، اما در حالت سیمه که و دیدو دوزنوس حاضر گفتید موضوع حاضر گفتید سوالی که دادید یک مولش عیب بشه میدوند که عیب دارد، میدوند که 2000 میبرد گاوش شیر نمیدید، شیر کم میده لیکن قسم خورده میگوید گاو من فلان شیر یا که همون ماشینش حاضر میگویم ماشین میبرد ماشینش عیب دارد در موتورش عیب، در یک جای عیب هست که و عیب صاحب ماشین میدوند لیکن قسم میخورد که من چی مال من عیب. این قسم غموس میگم، یعنی یمین الغموس قسمی که برای پیغمبر خدا میگم که 7 چیز انسان هلاک کننده هست. 7 من المهلکات. از همین 7 یک تاش همین که یمین الغموس دیدو دونسته قسم خورده مال انسان عیبش میپوشونه. این یمین یعنی قسم سیخل قسم لغو بوده، قسمی که وای به واسطه کفارت خلاص میشده است و قسمی بوده است که وای عقوبتش چی بوده؟ وزن بوده است. بسیار خوب. تماشابینان عزیز بسیار خواهش میکردیم که یکی از شرط‌های تجارت این چی است؟ این راست گفتن است. هر چی که است، چون انسان‌های عاقل مثلا شخصا اگر روید نزد یک خریدار شاید همین راستگویی همون سبب شود عیب او پنهان شود، یعنی چی باوری او ایمانداری او قوی‌تر میگردد. اگر نفر بود که برادر چی دروغ میگم راست میگم همه عیب دارد، وقتی انسان میبیند که در حقیقت مردانوار اقرارش میگن عیبش با تصدیق همین که پیش ما سخن پیغمبر کوتاه کرد. پیغمبر میگن که ان نجات فی الصدق، در راست گفتن نجات است. نجات در راستی است. بله حدیث پیغمبر. بهترین کی رو دروغ گوی میگویند؟ جامعه زیاد است. کی رو دروغ گوی میگویند؟ اولین از همه دروغگوترین انسان گفتی خدا گفتی رسول خدا رو دروغ میبرد، نعوذ بالله از دین میبرد، بدترین کذاب. دومش همین که دروغگوترین همین انسانی که در همین معامله در همه چیز یعنی همون حقیقت پوشونده ضد همون حقیقت شو میکند گم میزند، حقیقت میپوشاند. اما برای همین پیغمبر خدا این دروغ گفتن بسیار میگن آیت المنافق ثلاثه. شخصی که شما میخواهیدش که اگر منافق بودنشه 3 خصلت داشته است. ولی شما گفته کی رو میگن؟ اذا حدث کذیبا، سخن میگود در سخنش حتما دروغ خوش میگه. چیزی وزنین. دومش میگه و اذا وعد اخلف، وعده میکند وعدش شما میکند خلاف میکند. اگر خلاف کردن اگر
این انسان از طبیعت یا که از دنیا میگذرد یا که یک مثلا از دوشنبه وعده میتید که من خوشم میبینم دیگه از دوشنبه راه بسته میشود هواپیما دل میپرد این عذرش است این قبول میکنه شریعت اما دیدید دونست در همینجا وعده میکند که من فلان ساعت میروم یا نمیروم سومش چی و اذا اتمین خانه امانت خیانت میکنه یک کس میگه یک گپ من تو میگم امانت دیگر کس بنگو همون سخن گفتنم امانت به شما گفت همون امانت گفتن یک جا خیانت است خود یک کس یک مالش خیانت میکنه اما انواع خیانت بسیار اطراف این مسئله گناه کبیره که هست البته ما ساعت های طولانی سخنم میگیم لیکن پیغمبر خدا ببینید در یک وعید سخت منافق این کلمه منافق بسیار وزمین کنیفه بسیار کلمه وزمین منافقا این در یعنی سه چیز گفتیم منافق کیست سه تا در این حدیث سه نشون یکمش میگه دروغ گفتگو شما دروغ کلمه میگوییم دروغ میگوید دومش میگه وعده میکند وعده شما میکند خلاف میکند دیدو دونسته هم وعده خلاف میکند فلان کار میکند وعده میتید یا که میره وعده شما خلاف میکند پروا نمیکند وقتی سومش امانت خیانت میکند امانت مردم درویگی را در داخل کدامش میداره این دروغی با دیگر حدیثی که پیغمبر خدا میگه که روز قیامت اینم گروه منافق در دیگر حدیث گروه منافقا میدارد لیکن پیغمبر خدا صلی الله علیه و در این باره درویگی در باره همون اینها با حدیث های بسیاری هست که اینا منان های نمام های نمام یکی از همه قسمت های دروغی یعنی پیش شما رفته خبر میگوید پیش این عادت دیگه بیاره دروغی پیش شما آورده شما رو تعریف پیش ما اومده شما رو تنقید میکنه پیش شما رفته من تنقید میکنم اینها رو نمام پیغمبر خدا میگه که یک چند انسان ها از جنت از رحمت خداوند یک تاش همین نمام همین دروغی یک تاش منانش همین که منت میکنه یک کار خوب میکنه اما کارش شو میکنه منت میکنه من فلان کار کردم گفتم منت کرده میگردم همین اسنان لا ينظرهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم پروردگار در بعض عقوبات ها چند تا در بعضی گناه ها چند تا عقوبت وعده کرده است از زبان معلمی بشریت از جمله همون درویگی اسنان پیغمبر میگن دو گروه آدم ها هستند که و هر روز قیامت از گناه پاک نمیکند و نظر رحمت نمیکند اگر بهتر رفته باشد لا ينظرهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم به نظر رحمت نگاه نمیکند از گناه تازه نمیکند عذاب کدام ها یک تاش همین که همون منان نمام درویه آدمی بعد منت میکرده نیکیش منت کرده میکرد همه یک جا گویم اهل امت صلوات بر محمد صلوات بر محمد صلوات همین در ما استوها نمیدونم یک عرف شده است میبیان با مغازچی ها شرطنامه میبندن مثلا من میبیام میدارم میگم برادر من حاضر برای شما یک میزاج میبیارم یک کلینت میبیارم نوابسته کدام مغازه نباشد استوها میگه همه خیمه میکنی با در بلوش پول مانده میدی اما گویا که گناهی چرا بخبر است و بیچاره رو میبیارد مثلا میگه فلان مغازین انده فلان چیزی زور است فلان گفته میبیارد اما اونجا او حسابی کتاب میکند وای میکند فلان نرخانه به خاطر می استوار فلان معامله رو میکنند و بعد رفتن او چی اثر او یعنی دروغ این استو گناهگار میشود پولش حرام است بله هم مبلغ زیادتی که برای با فریب و راه دروغ میگیرد البته این ورکنی چندین فوز یک دوست دارم مغازه دارد امروز استو اومدن با همین گونه شرطنامه که بیو کامera نصب میکند میگه ما خیلی مزاجی رو میبریم تو فلان مبلغ گو فلان وقت برادر یعنی با همین اندازه حق ما رو از اونجا با راه دروغ گفته است با من کار نکنید اما من پول حرام کار نمیکنم درست که خیلی زیاد هستند که استو میبیان در بالاش میمونن استو هم خوب توجه کنند کدام استوی نباشند برای حلال و یکنند با او یک دو سومایی که هست در برای برکت چی گفتنی دارید همین مردم ساده کرده و ترساندن چون میگه امری معروف کرده ایم و نهی از منکر گویم که اگر همون برکت چگونه میپرد در مردم وقتی که انسان اگر از روی حلال کسب داشته باشد البته گفتیم که در رزق روزی و در زندگی و برکت میشه نباشد بی برکتی چی است یعنی نه از خانواده خود برکت میشه نه از همسر خود نه از زندگی خود نه از فرزندان خود همه وقت در شکست است و در سرگردانی است و در سرسانی است
чунки вақте ки мол як нафарро бо рӯи хушӣ ба даст намеорад хону хону ӯ ҳам дуо мекунад, яъне ӯ ҳам хиҷолат мешавад, аз дуои мазлума худованд ба даргоҳаш қабул мекунад. Вақте ки бо як роҳи фиребу бо як роҳи зулм моли касеро ба даст меорад, албатта ба зиёну зарари ӯ мешавад ки баракати хонадони ӯ гирифта мешавад. ташаккури зиёд ки вақти худро дариғ надоштаед. Миннатдор ҳастем. Гумон мекунам ки аз ин суҳбатҳо мардум ба худ чизе бигирифтанд. хелу сухан зиёд доштем, аммо вақт кӯшиш мекунем ки кӯтоҳ барои мардум иншоалло бо дар барномаҳои оянда бо комилтару пурратар мешавад. ҳатман миннатдор ҳастем. худо нигаҳбонатон саломат то бошед. барномаҳои дигар. بهر دلهای حلیم بسم رحمان رحیم از خداوند کریم رمضان آمده است فصل گل بیض نیاز دل ایمان بنواز به طهارت به نماز رمضان آمده است رمضان آمده است همه یک جا گویم اهل امت صلوات بر محمد صلوات بر محمد صلوات